یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے عرب جہالت کا گڑھ تھا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی، آپ نے سوچا کبھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عجیب و غریب رسم و رواج بنائے ہوئے تھے، ان کے سینکڑوں خدا تھے، مخلوق خدا پر ظلم کرتے تھے، وہ عورتوں کا کاروبار کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، ان کا کوئی حق ہی نہیں تھا، بلکہ عرب میں تو بیٹی کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اسے جینے کا حق بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ انتہا پسندی عروج پر تھی، معمولی باتوں پر خون خرابہ عام تھا، سب کچھ تھا، لیکن اگر کچھ نہیں تھا تو انسانیت نہیں تھی، درندگی تھی۔ مذہب کے نام پر گمراہ کن عقائد تھے، یعنی عرب میں رہنے والے تمام افراد پڑھے لکھے تھے، بڑے تاجر، بہترین پہلوان، اپنے زمانے کے مشہور کلاکار، دانشور ہونے کے باوجود ابو جہل کہلائے، کیونکہ ان میں انسانیت نہیں تھی۔ انہوں نے مذہب کے نام پر انسانوں کو بھیڑ چڑھانا شروع کر دیا، انہوں نے کئی خدا بنا ڈالے، انہوں نے مخلوق خدا پر ظلم اور زیادتی کی، ان کی حق تلفی کی، اور یہی حال دنیا کے نقشے پر موجود ایک ریاست کا اب نظر آ رہا ہے۔ وہ ریاست جس کا نام بھارت ہے، مکمل طور پر جہالت کا گڑھ بنتی جا رہی ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کا کیا حال تھا، اس کا عکس اگر آپ کو دیکھنا ہو تو بھارت میں دیکھا جا سکتا ہے بآسانی، اس لیے کہ بھارت میں بھی سب کچھ ہے، بھارت میں پڑھے لکھے افراد بھی ہیں، بھارت میں تجارت بھی ہوتی ہے، بھارت میں ترقی بھی کسی حد تک ہو رہی ہے، بھارت میں کئی نئے شعبے بھی تعمیر ہو رہے ہیں، بلند عمارتیں بھی بن رہی ہیں، بھارت میں نئی ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا جا رہا ہوگا، لیکن بھارت ہی وہ ریاست ہے جس کے اندر مذہبی جنونیت بڑھتی جا رہی ہے، بے لگام ہو چکی ہے۔ بھارت ہی وہ ملک ہے جہاں مذہب کے نام پر مسلمانوں کو، انسانوں کو، خلق خدا کو درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بھارت ہی وہ سرزمین ہے جہاں پر آج سب سے سستا ایک قوم کا خون ہے جسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ بھارت میں آج ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، پائلٹس بھی ہیں اور آرٹسٹ بھی، جج بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، استاد بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں، لیکن بھارت میں اگر کچھ نہیں ہے تو وہ ہے انسانیت۔ یہ انسانیت بھارت کے آئین، قانون، انصاف، بلکہ وہاں موجود ہر شعبے سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج بھارت میں سوائے ایک جنونی طبقے کے تمام طبقات، خصوصاً مسلمان، غیر محفوظ ہو چکے ہیں، ان پر زمین تنگ کی جا چکی ہے۔ بھارت آج وہی منظرنامہ پیش کر رہا ہے جو اسلام سے پہلے عرب کا تھا، جہاں انسان انسانیت سے عاری تھے، وہی حال آج بھارت کا ہے۔ آج بھارت میں نوکری دی جاتی ہے تو مذہب دیکھ کر، جینے کا حق ملتا ہے تو مذہب کی بنیاد پر، تعلیمی درسگاہوں میں مذہبی جنونیت باقاعدہ پڑھائی جا رہی، سکھائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ بھارت میں اگر علاج بھی ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ علاج بھی مذہبی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ پہلے دیکھا جاتا ہے کہ بیمار جو آیا علاج کے لیے اس کا مذہب کیا ہے۔ دیکھیے، جو لوگ کہتے تھک گئے کہ پاکستان دو قومی نظریے پر نہیں بنا، پاکستان کے قیام کی وجہ مذہب نہیں تھی، پاکستان کا قیام اسلام کے نام پر نہیں ہوا تھا، وہ آج بھارت کا حال دیکھ لیں اور کم از کم اپنے ان بیانات پہ معافی تو مانگ لیں۔ جو لوگ ریاست پاکستان میں یہ نظریہ امپوز کرنا چاہتے تھے کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست ہے اور اس سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں، تو وہ اس ملک کو دیکھیں جس کے ٹکڑے کرنے کے بعد ہی ہمیں ہمارا پاکستان ملا۔ الحمدللہ آج اس ملک میں ایک انسان اپنا علاج نہیں کرا سکتا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہ اس کو ریاست ایک بنیادی حق ہے نا، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج ہوگا۔ آج اس کو بنیادی حق بھی اس کی ریاست نہیں دے رہی، بنیادی حق سے بھی وہ محروم ہے، صرف ایک وجہ، مذہب، کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بھارت میں شروع سے یہ کوشش کی جاتی رہی کہ اسے ہندوستان بنایا جائے، نہ صرف ہندوتوا مینٹالٹی راج کرے اور باقی تمام لوگوں کا یہی حال ہو جو آج وہاں پہ ہو رہا ہے۔ اقلیتوں کا، خاص طور پہ مسلمانوں کو تو باقاعدہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، سوچی سمجھی سازش کے تحت۔ جو پہلے اس دھوکے میں تھے کہ بھارت ایک سیکولر ریاست ہے جہاں تمام قومیں مل کر رہ سکتی ہیں، ایسا نہ ماضی میں کبھی دیکھا تھا اور نہ آج ہی، اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہندو انتہا پسندوں کے ذہنوں اور دلوں میں انتقام اور حسد بھرا پڑا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ RSS، بجرنگ دل اور اس قسم کی جتنی بھی ہندو انتہا پسند مذہبی تنظیمیں ہیں، وہ بھارت میں صرف اور صرف ایک نظریے اور ایک بیانیے کو فروغ دے رہی ہیں، اور وہ مسلمان دشمنی ہے، وہ مسلمانوں کا قتل ہے، وہ مسلمانوں کو جبری طور پر ہندو بنانا ہے، وہ نظریہ نسل کشی اور قتل کا ہے۔
आप गौर करें कि भारत में मुसलमानों का कत्ल कैसे किया जाता है। क्या कोई मार कर भाग जाता है, टारगेट किलिंग होती है, या फिर देखने में आए कि जी अचानक फायरिंग कर दी गई? ऐसा नहीं है। भारत के पिछले 5 साल देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भारत में जितने भी मुसलमान मारे गए वो पूरी मंसूबाबंदी के साथ मारे गए, वो बाकायदा एलानिया तौर पर मारे गए। भारत में मुसलमानों का कत्ल करने वालों ने मुंह पर नकाब नहीं लगाया। सोचिए ज़रा, लम्हा फिक्रिया कि मुंह पर नकाब नहीं लगाया उन्होंने, बल्कि उन्होंने फखरिया तौर पर सरेआम बगैर किसी से डरे, बगैर घबराए मुसलमानों को मारना अपने लिए एजाज़ समझा, क्योंकि ये भारतीय रियासत का नैरेटिव है। जब मुसलमानों को मारना एक रियासत ने अपना नैरेटिव बना दिया तो फिर कोई क्यों डरेगा उस रियासत में मुसलमानों का कत्ल करते हुए? और ये नैरेटिव भारत के हर शोबे में आपको नजर आएगा, सरायत कर चुका है। ये बयानिया आपको भारत में वर्दी में भी नजर आएगा, सफ़ेद कोट में भी नजर आएगा, काले कोट में भी नजर आएगा, इंसाफ के तराजू में भी नजर आएगा, सहाफ़ी में भी नजर आएगा, किसी सियासतदान के जलसे में भी नजर आएगा, मजहबी इज्तिमात में भी नजर आएगा, भारत के पार्लियामेंट में नजर आएगा। क्योंकि मुसलमानों से दुश्मनी का ये नजरिया आज भारत की वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठा है। फसाद की जड़ नरेंद्र मोदी। भारत में मुसलमानों को कौन मार रहा है ये बताना मुश्किल है, क्योंकि कभी मारने वाला वर्दी में होता है, कभी आम से लिबास में, कभी कोई नारा लगाकर मारता है, तो कभी गद्दार कहकर मार देता है। मकसद सिर्फ एक है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को मारना है। भारत में एक क्लिप है हमारे पास, रज़ा ज़रा वो चलाइएगा, नाज़रीन को दिखाएं ज़रा। हमने जिसको मारा जा रहा है वो तो यकीनन हिंदुस्तान में रहने वाला, भारत में रहने वाला एक मुसलमान है, लेकिन आप मारने वालों को देखें, वो भी मार रहा है जो भारतीय पुलिस की वर्दी में, और वो भी मार रहा है जो वर्दी के बगैर। क्योंकि भारत में मुसलमानों को मार रहा है तो मोदी का नज़रिया मार। ये वो नज़रिया है जो दहाइयों तक भारत में पलता रहा, अचानक नहीं ये नज़रिया आया, ज़रा सुनिएगा गौर से। ये वो नज़रिया है जो दहाइयों तक, डेकेड्स तक भारत में पलता रहा, परवान चढ़ता रहा, और इसको रोकने वाला कोई नहीं था, बल्कि इसको फैलाने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए, इसकी तरवीज के लिए बाकायदा फंडिंग की जाती रही, इस नज़रिए को फ़रोग देने वालों की हौसला अफजाई की जाती रही। आज भारत में हो रहा है, आपको लगता है कि अचानक शुरू हुआ? हरगिज़ नहीं, अचानक शुरू नहीं हुआ। इससे आप कह लें कि एक लावा था, वो लावा था जो काफ़ी अरसे से पक रहा था और आज फट रहा है। इस्लाम को ख़त्म करना, मुसलमान को नेस्तो नाबूद करना, ये तो ख्वाब हैं भारत में रहने वाले इंतहा पसंद हिंदुओं के, जिनका तज़किरा अब वो खुलेआम करते हैं, बगैर किसी से डरे, बगैर किसी से घबराए। क्योंकि जब रियासत ही इस बयानिए को फ़रोग देना चाह रही हो, जब रियासत ही ये चाह रही हो और रियासत का ये नैरेटिव हो कि मुसलमानों का जीना हराम कर दिया जाए भारतीय सरजमीन पर, तो फिर कोई क्यों डरेगा, फिर कोई क्यों घबराएगा जब वर्दी वाले ही मुसलमान का कत्ल करने पर आ जाएं। आपने देखा जो मार कुटाई हो रही थी उसमें वर्दी वाला भी शामिल था, तो फिर कानून या इंसाफ वो मुसलमान किससे मांगे जिसको मारा जा रहा है? ये ज़रा एक और क्लिप देखिएगा। जहन साजी कहेंगे ना आप इसे, एक अरसे से जारी थी। भारत में जो आज सूरत हाल है इसके पीछे हिंदू इंतहा पसंदों की एक कह सकते हैं कि बरसों की मेहनत है, बरसों की साजिश है। भारत में अगर आज एक हिंदू डॉक्टर मुसलमान का इलाज करने से इनकार करता है, अगर एक हिंदू पुलिस वाला मुसलमानों पर तशद्दुद करता है, अगर एक हिंदू मिनिस्टर मुसलमानों से तिजारत को मना करता है, अगर एक हिंदू वकील मुसलमानों का मुकदमा लड़ने से इनकार करता है, कतराता है, अगर भारत का आइन और कानून हिंदुत्व के जेर असर होकर मुसलमानों के बुनियादी हकूक सलब करता है, तो इसके पीछे भारतीय रियासत की मेहनत है, भारतीय रियासत की सर तोड़ कोशिशें हैं जो कई दहाइयों से जारी हैं और आज भी जारी हैं। जहालत, आपको पता है जहालत किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती, जहालत का ताल्लुक तरबियत से होता है। वो कहते हैं ना कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। जब कोई रियासत अपने मुआशरे में रहने वाले अफराद की तरबियत ही ऐसे करे कि उनको एक मज़हब के मानने वालों, एक कौम से नफ़रत हो जाए, तो फिर तालीम हासिल करने से वो नफ़रत जा सकती है? हरगिज़ नहीं जा सकती, बल्कि वो नफ़रत हर शोबे में आपको नज़र आएगी, वो मुआशरे की गुत्थी में शामिल हो जाएगी। आज भारत में यही हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।